नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल पाटिया। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों पिछले दिनी खालिस्तान के संबंध दे विच जो बयान दिता गया सी, उसे रोशनी दे विच एक ताज़ा बयान जारी किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब वालों अपने सोशल मीडिया के पेज के उत्ते जथेदार साहब ने एक बयान साझा किया, जिस दे विच उन्होंने आख्या है कि मेरे बयान के उत्ते बेलोड़ी बयानबाजी की गई है। उन्होंने आख्या कि अर्थपूर्ण बयान नूं जिहड़ा हैगा वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने सिख जवानों नूं उन्होंने आख्या कि सिख नौजवानों नूं भड़काउण दी कोशिश की गई है। पिछले दिनों के जो बयान आया सी उस दे विच उन्होंने आख्या सीगा कि जे खालिस्तान मिल जाए तो सोने ते सुहागा होएगा, इन्ने नूं चार अखां मिलण वाली गल होएगी। दोबारा जिहड़ा बयान दिता उन्होंने आख्या कि अर्थपूर्ण बयान नूं जिहड़ा हैगा वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हालांकि उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की अपने इस बयान दे विच कि केंद्र दीयां सरकारां वल्लों सिखां नाल की जो वितकरेबाजी की गई है और समय दियां हुकूमतां ने सिखां दे जख्मां दे उत्ते मरहम नहीं लाया। इस बयान नूं लैके अज चर्चा करांगे कि इस बयान नूं एक यू टर्न समझिया जाए, क्योंकि राजनीतिक हलकियां दे विच इह बयान की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी ते बहुत सारे सवाल जिहड़े उठे सीगे वो अकाली दल दे उत्ते उहदे उपर उठे सीगे। हुण दोबारा जिहड़ा उन्होंने बयान दिता हैगा, जिहड़ा बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज के उत्ते पाया है, उस दे विच उन्होंने अपने पिछले बयानों के कई सारे रैफरेंस दिते दे नाल कई सारे उन्होंने संदर्भ जिहड़े हैगे वो समझाए ने कि कई जिहड़ा बयान सीगा उसनूं किस रोशनी दे विच जथेदार साहब वालों किया गया या उसनूं राजनीतिक हलकियां दे विच किस रोशनी दे विच लिया गया। साडे नाल खास मेहमान हैगे ने चर्चा दे लई। साडे नाल बीजेपी तो हरजीत गरेवाल जुड़ रहे हैं। साडे नाल गरेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस तो राणा बलजीत चहल साडे नाल जुड़ रहे हैं। राणा बलजीत जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ते श्रोमणी अकाली दल तो अमरदीप सिंह धारनी साडे नाल जुड़ रहे हैं। धारनी साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी ते। सब तो पहला गरेवाल साहब तुहाडे तो जिस तरह के नाल रिएक्शन आया बीजेपी का भी इस मुद्दे नूं लैके, हालांकि राजनीतिक हलकियां दे विच वख-वख ढंग दे नाल इसनूं बयान बहुत सारे आए, बीजेपी का जिस तरह के नाल रिएक्शन आया क्योंकि अकाली दल की भाईवाल पार्टी हैगी है, हुण ताज़ा नवे बयान नूं बीजेपी किस तरह के नाल देख रही है? इस तरह देखो, जथेदार जी ने काफी अपना बयान जिहड़ा दुरुस्त कर लिया और वैसे भी इन्हां मुद्दों के उपर बयान जिहड़ा वो बयान नहीं होने चाहिए। मैं ये समझदा कि जिहड़ा उन्होंने बयान दिता इहदे नाल बहुत सारियां गलतफहमियां पैदा हुई सिख कौम दे विच भी और कनेडा दे ते यूरोप के अंदर काम करदी जिहड़ी SFJ है उन्होंने एक तरह नाल एक मुहिम ही छेड़ती सी ते हुण जथेदार जी ने जो अपना बयान सुधारिया ते उन्होंने भी उहदे च सुधार किया हैगा और वो काफ़ी अच्छे तरीके नाल जथेदार जी ने गल कह दी है। पर नाल ये कहना कि केंद्र सरकारां ने दा रवैया गलत रहा, केंद्र सरकार दा रहा उहदे बारे दस्सण और इहो जी बयानबाजी नाल की हुंदा कि जथेदार जी दी जिहड़ी पोजीशन हैगी आ वो बड़ी सुप्रीम आ, असीं उस नूं मनदे आ, ऐसी गल नहीं है। चाहे जथेदार अकाल तख्त दे रूप सिंह जी भी रहे आ जिन्हां ने उस वेले जलियांवाले बाग दा साका करन वालियां दा भी सन्मान ते सत्कार किया ते लोगों ने उन्हां नूं रिजैक्ट करता सी। पर जे ये भी इस तरह की बयानबाजी करनगे तां लोग रिजैक्ट करनगे। उन्हां नूं तां आदेश देने हुंदे आ, पोलीटिकल बयानबाजी नहीं करनी हुंदी। सियासी बयानबाजी मैं समझदा नहीं करनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक ਤਾਂ इस ਵੇਲੇ संकट की घड़ी चो निकल रहे हैं, करोना का पीरियड है और दूसरा मैं ये समझदा कि नाल चाइना ते पाकिस्तान दे नाल साडी बड़ी टेंशन चल रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बयानबाजियां ठीक नहीं आउंदियां और सानू मैं समझूंगा कि जथेदार जी काफ़ी सूझवान ने, PhD कर रहे हैं इस ਵੇਲੇ पंजाबी यूनिवर्सिटी तो रिलीजियस स्टडीज़ से और पढ़े लिखे विद्वान आ, उन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए। मैं जिथों पर तुसी कह रहे हो गरेवाल साहब, तुसी कह रहे हो कि ये सियासी बयानबाजी हैगी है। जथेदार साहब तो खुद सिख नौजवानों नूं सियासत तो बचन की गल कह रहे हैं। उन्होंने अपने बयान दे विच इस चीज़ की भी कोशिश गल आखी है कि सिख नौजवानों नूं भड़काउण की कोशिश की गई है इस बयान तो बाद, मतलब उसका सियासीकरण करके। सियासीकरण उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया पर उन्होंने संदर्भ इस तरह ना समझा जा सकता। मैं यही कहा कि उन्होंने बहुत सारा बयान आपका दुरुस्त कर लिया, मैं यही कहा कि दुरुस्त कर लिया जिहदे नाल गलतफहमी जिहड़ी बदल लगी सी उस ते एक तरह नाल प्रश्न चिन्ह लग गया ते उस रुक गई है। पर जथेदार साहब नूं कदे भी संयम, गंभीरता और मर्यादा का पालन करना चाहिए। जदों भी वही जी सीट ते असीं बैठे होईए उत्थों
ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ RSS ਚ ਜਾਂ BJP ਚ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? 2 ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਨੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਨੇ ਬਦਲਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਮਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹੁਣ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਪਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਨਰੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਰੇਟਿਵ ਨਾਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਨਰੇਟਿਵ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੋਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਪੰਮਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਮਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ RSS ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 84 ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਣ ਵੀ RSS ਅਤੇ BJP ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ। ਕੀ BJP ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ RSS ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਲਦੀ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ RSS BJP ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨੀ ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ USSR ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ LK ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ, LK ਅਡਵਾਨੀ BJP ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੀ ਹੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਔਰ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ 7 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਜੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਮੇਲ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਇਸੇ 1 2 4 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ। ਇਹਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਔਰ ਐਸੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾ 84 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ,
ਬਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਸੂਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਟੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੈਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਚਾਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 84 ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਐਂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਾਰਕ ਤਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਰਕਟਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਾਰਕਟਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਇੰਦਰਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਦ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਇੰਦਰਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਡ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜੂਵੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਏ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਬਦਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੂਰੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਲੀਮੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਹਰੇਕ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਗਮਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਠਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਖਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਡਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ BBC ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਰ ਚਰਚਿਲ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਬੈਸਟ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 84 ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।